Right. Good morning, students. So now we are discussing about 7th year group elements, right, or 17th group elements or 5th year group elements, right. So now you have to see 7th year, okay na, 7th year group elements. So what are the 7th year group elements? What are the 7th year group elements? So now we have to see fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So these all are the 7th year group elements: fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, right? So what is the general electronic configuration for 7th year group elements? What is the general electronic configuration for 7th year group element? So that is for ns2 np5. ns2 np5 is the general electronic configuration for 7th year group elements. So listen carefully. How many valence electrons are there? In S subshell 2 electrons, in P subshell 5 electrons. Total 7 valence electrons are there, right? So 7 valence electrons are 7 and valency of 7th year group element is 1. What is the valency? 1. Okay na? So now you have to see what is the occurrence of 7th year group elements. Basically this 7th year group element position in a periodic table up to end of the periodic table, almost end, okay, left to right తీసుకుంటే end లో ఉంటుంది, ఓకేనా. 7th year తర్వాత 8th year ఉంటుంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అన్నమాట. Okay, so you know that left to right atomic size will be decreases, and also metallic character will be decreases. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, మనం ఇన్ ఏ పీరియడ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళే కొద్దిగా మనకి నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. In left to right, non-metallic character will be increases, metallic character will be decreases. That is the point. So you know that non-metallic character increase అవుతుంది, అలాగే atomic size ఏమవుతుంది, decrease అవుతుంది. These two are indicates this group of elements are having more electronegative elements compared to remaining groups. And I will give the one more important point about in this group of elements. You know that P block elements are having mostly non-metals. Right? P block consists metals, it consists metalloids and it consists non-metals. Most of them non-metals, you know that. So out of the non-metals, these non-metals are more reactive non-metals, okay na. P బ్లాక్లో ఉన్న నాన్ మెటల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ 7th year గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి రియాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఓకేనా. వై ఇట్ హ్యావింగ్ మోర్ రియాక్టివిటీ అంటే డ్యూ టు ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ క్యారెక్టర్, ఓకేనా, I repeat again, why it having more reactivity nature? Due to the simply more electronegative in nature. So why it will get more electronegative? Simple two reasons: decreasing metallic character, that means increasing non-metallic character. ఆ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల, అలాగే అటామిక్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్కి అలాగే అటామిక్ సైజ్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఆ ఎలిమెంట్స్కి షేర్డ్ బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్కువగా తన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకునే టెండెన్సీ ఉంటే దానినే మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం, ఓకేనా. బేసికల్లీ టు అట్రాక్ట్ ద బాండ్ షేర్డ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్,
ఇన్ విచ్ కేస్ మోర్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. స్మాల్ సైజ్ కనుక ఉంటే ఒకసారి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one of the element size is like this and another element size is like this, right? So in these two case, in this case more atomic radius will be takes place, here less atomic radius will be takes place. అంటే outer most orbit కి న్యూక్లియస్ కి ఇక్కడ మోర్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఓకేనా, మోర్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ మోర్ డిస్టెన్స్ కేసులో ఇఫ్ యు యాడ్ ద వన్ ఎలక్ట్రాన్ so unable to attract towards the nucleus because large distance will be there. Due to the large distance it can be unable to attract the electron. అంటే న్యూక్లియస్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఏ కేసులో ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకునే టెండెన్సీ ఉంటుందంటే ఏ కేసులో అయితే ఆ ఎలిమెంట్కి అటామిక్ రేడియస్ తక్కువగా ఉంటుందో ఆ కేసులో అది ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని తన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్, దట్స్ వై అట్రాక్షన్స్ ఆర్ లెస్. here distance is less, attractions are more. That is the reason. సైజ్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే టెండెన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మోర్ సైజ్ ఈజ్ దేర్, లెస్ టెండెన్సీ టు అట్రాక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, less size is there, more tendency to attract the electrons towards the nucleus. That is the reason. Okay na? So mostly these elements are more electronegative elements, right? ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది బేసికల్గా అటామిక్ సైజ్ మీద, నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అక్కరెన్స్. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ టు యూ, due to the electronegativity character, it having more reactivity, that means these all elements are does not exist in a free state. అర్థమవుతుంది కదా. సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. అంటే ఫ్లోరిన్ అనేది మనకి ఫ్లోరిన్లా అవైలబిలిటీగా ఉండదు, క్లోరిన్ అనేది అచ్చం క్లోరిన్ లాగే అవైలబిలిటీగా ఉండదు, బ్రోమిన్ లాగా అవైలబిలిటీగా. మరి ఎలా అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బీ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంబైన్డ్ స్టేట్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంబైన్డ్ స్టేట్. Mostly these non-metals are having more reactive due to the more electronegativity. It can be easily react with metals. Mostly alkali metals, alkaline earth metals. These two groups, first A, second A, alkaline earth metals. These two groups of metals are having more reactive and more electropositive in nature. That's why these elements are easily combined with alkali and alkaline earth metals, right? It will be exist in the combined state in the earth crust. I repeat again. These group of elements are having more reactive species, right? ఈ మోర్ రియాక్టివ్ స్పీషీస్ మనకి కంబైన్డ్ స్టేట్లోనే అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి. మోస్ట్లీ ఏ ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉంటాయి అంటే ఆల్కాలీ మెటల్స్, ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్తో కంబైన్డ్ స్టేట్లో మనకి అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఫ్లోరిన్ ఎక్కడ ఎలా అవైలబిలిటీ ఉందంటే ఇట్ మే బీ కంబైన్డ్ విత్ కాల్షియం, CaF2 అంటాం, CaF2 ఫ్లోరెప్టైట్, రైట్. అలాగే నెక్స్ట్ దిస్ ఫ్లోరిన్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ ఫాస్ఫేట్ రాక్స్. మనం ఆల్రెడీ 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర ఫ్లోరెప్టైట్ అని చెప్పుకున్నాం. 3Ca3, ఓకే, 3Ca3PO4, ఓకే, CaF2. సో దాన్నే మనం ఫ్లోరెప్టైట్ అన్నాం. ఫ్లోరెప్టైట్లో ఉంటుంది, CaF2లో ఉంటుంది. అలాగే క్లోరిన్ తీసుకుంటే ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ NaCl ఇన్ సీ వాటర్, ఓకేనా, KCl, రైట్. అలాగే బ్రోమిన్ మెగ్నీషియంతో కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, ఓకేనా. ఇలా మనకి ఆల్మోస్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ with alkali metals and alkaline earth metals, right.
and these group of elements are also called halogens. Halogens are nothing but salt formation elements. Halogens are nothing but salt formation elements. Okay na? So this is the introduction of 17th group or 7th group of elements, right? Now you have to see metallic nature. You have to see metallic nature, right? So what is the metallic nature? Mostly fluorine and chlorine, right? Fluorine and chlorine, these two are non-metals. That means exist in a gaseous phase. Gaseous phase. Okay, and bromine, it can be exist in the form of liquid in state. Okay, liquid in state at room temperature, liquid in state at a room temperature. And you have to see iodine. Iodine is the solid. Iodine is the solid substance. When compared to remaining group of elements, it having some metallic character. It having some metallic character, and iodine having some of the specific properties. What is the specific properties? It can be exist in liquid in state అన్నాం. బ్రోమిన్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది, అయోడిన్ వచ్చేసరికి సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. అలాగే ఇట్ కెన్ బి సబ్లిమైజ్ వితౌట్ లిక్విడ్ ఫేజ్. ఇట్ కెన్ బి సబ్లిమైజ్ వితౌట్ లిక్విడ్ ఫేజ్ అంటే ఏం లేదు, దీన్ని హీట్ చేస్తే ఇది ఈజీగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? సబ్లిమైజ్ అవుతుంది. అంటే డైరెక్ట్గా సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసెస్ ఫేజ్కి కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. గోట్ ఇట్? అండ్ ఎస్టాటిన్. ఎస్టాటిన్ ఈజ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, right? So this is the metallic nature of 7th A group elements. Okay na? Fluorine and chlorine is the non-metals and exist in gaseous phase, and bromine is the liquid in state at room temperature, and iodine is the solid in state, and it can be sublimized without liquid phase when it is heated. And astatine is the radioactive element. Astatine is the radioactive element, right? So now you have to see right atomicity. So almost these 7th A group elements are diatomic molecule. Okay na? All are diatomic molecule. Diatomic molecule. Already మనం 6th A 5th A చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం. 6th Aలో అయితే డైఅటామిక్ ఆక్సిజన్, డైఅటామిక్ సల్ఫర్ అయితే ఆక్టైఅటామిక్ S8 అండ్ S6 లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఓకేనా? అదే మనకి 5th A తీసుకుంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ ద డైఅటామిక్, phosphorus ఈజ్ ద టెట్రాఅటామిక్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ Fe4 like that. Similarly, these all group of elements also exist in like a diatomic molecule. That means it can be exist like F2 and Cl2 and Br2 and I2. Okay na? So almost these all are the diatomic molecules. These all are the diatomic molecules, right? Now general characteristic properties of 7th A group elements. General characteristic properties of 7th A group elements. So these all are very very important. These all are very very important. So I will discuss some of the important general characteristic properties. So among that, first one is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. It's very very important. Electron gain enthalpy, right? So electron gain enthalpy. So now we have to see fluorine, chlorine, bromine, iodine. So these all are the 7th A group elements. So already you know that what is meant by electron gain enthalpy. Okay na? Alage what is meant by electron negativity,
రైట్. సో మనకి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ తెలియాలంటే ముందు ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ చెప్పుకుందాం, ఓకేనా. రైట్, ఇది 2 అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ, సో టెల్ మీ which element having more electronegativity in nature, right? You know that fluorine is the more electronegative element, so this is the more electronegative element. So now you have to see electronegativity order. Fluorine is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than iodine, right? So highest electronegativity element is the fluorine, not only 7th A group. You have to observe one more point, out of periodic table. So out of మనకి periodic table లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికంటే highest electronegativity దేనికి ఉంటుందంటే ఫ్లోరిన్, ఓకేనా. ఇన్ ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ which element is the high electronegative element, that is for fluorine. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్లో, లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్లో హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్ ఏదంటే ఫ్లోరినేనండి, ఓకేనా. సో ఎందుకు అనేది రీజన్ చెప్తాను. సో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్, రైట్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకునే టెండెన్సీ అని చెప్పుకున్నాం, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే టెండెన్సీ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి, సో విచ్ వన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ టెండెన్సీ, అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకునే టెండెన్సీ దేనికి ఎక్కువ ఉండాలి. మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారము ఏ ఎలిమెంట్కి అయితే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్కి మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకునే టెండెన్సీ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఇది అర్థమైంది కదా. నౌ కమింగ్ టు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, విచ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. నేను అంటున్నాను ఇక్కడ క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఓకేనా. క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, bromine is greater than, iodine is greater than fluorine, right. So this is the electron gain enthalpy, and that means fluorine is the least electron gain enthalpy. So right. So now the question is simple. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇలా రాద్దాం. chlorine greater than chlorine greater than ఫ్లోరిన్. మనం ఈ రెండింటిని డిస్కస్ చేసుకుందాం. క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్. సో వై ద క్లోరిన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ దెన్ ఫ్లోరిన్, ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ మనం ఇందా చెప్పుకున్న దాని ప్రకారము ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంది, ఫ్లోరిన్కి ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ కూడా దేనికి ఎక్కువ ఉండాలి, ఫ్లోరిన్కే ఉండాలి. బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. నేనేమంటున్నాను, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వచ్చేసరికి క్లోరిన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై క్లోరిన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ? సింపుల్ అండి, ఒకసారి చూద్దాం. మనకి రెండు ప్రాపర్టీస్ అర్థం అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అటామిక్ సైజ్ అండి. అటామిక్ సైజ్. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద లీస్ట్ అటామిక్ సైజ్, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ద ఫ్లోరిన్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాద్దాం. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంతండి? అటామిక్ నెంబర్ 9, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5 అండి. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆర్బిట్. యూ నో దట్ first orbit consists s subshell, second orbit consists s and p subshells. First orbit consists s subshell, second orbit consists s subshell and p subshell. You know that s subshell is completely filled with electrons and p subshell having 5 electrons. That means this fluorine, it can be able to gain only 1 electron. That means in p subshell already it having 5 electrons are there, okay na. In p subshell already having 5 electrons are there. That means px2 2px2 2py2 and 2pz1.
సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఆక్టెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా. సో బేసికల్గా మనకి ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటే దీనికి ఆక్టెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మరలా ఇంకేమన్నా అడిషనల్గా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయా లేదా వెకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయా? వెకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్. అసలు ఫ్లోరిన్లోని వెకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి లేవు. ఎక్కడుంది వెకెంట్? ఈ 2pzలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది, రైట్. ఇట్ విల్ గెట్ ఆక్టెంట్. దెర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ టు గెయిన్ ద వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్. Okay, due to the vacant absence of vacant d orbital. That is the first reason. And the second reason, already I told you, size. Which one having least size? Fluorine is the least atomic size. Fluorine is the least atomic size. For example, this is the fluorine. Okay na, least atomic size undi. Alage what is the electronic configuration? 2s to 2p5. 2s to 2p5 అంటే outer most orbit it gain one electron. outer most orbitలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంది అనుకోండి. గెయిన్ చేసుకోగానే ఏమవుతుంది? ఇట్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. అంటే ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లోని ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ విల్ బి డెవలప్డ్. I repeat again, when it is developed interelectronic repulsions, to increase the electron density in outermost orbit, ఎప్పుడైతే outermost orbit లో electron density increase అవుతుందో to start the interelectronic repulsions. So due to the interelectronic repulsions, fluorine is unable to గెయిన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏమున్నాయి? రిపల్షన్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోగానే రిపల్షన్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఆ రిపల్షన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి స్పేసు లేదు. అలాగే ఇన్కేస్ స్పేస్ ఉన్నా కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ రిపల్షన్స్ వల్ల అది న్యూక్లియస్ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వదు, అది ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకోదు. ఓకేనా, రైట్. సో సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు? డ్యూ టు ద స్మాల్ సైజ్, ఆ స్మాల్ సైజ్ ఉండటం వల్లే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరిగింది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరగడం వల్ల ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. సో దట్స్ వై ఫ్లోరిన్ ఈజ్ అనేబుల్ టు గెయిన్ వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ టు ద outer most orbit. So now coming to chlorine, right? So you have to observe chlorine atomic number is 17. Chlorine atomic number is 17, right? So you have to write the electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5. So first orbit, second orbit and third orbit. Okay na? First orbit, second orbit and third orbit. You know that first orbit only one subshell, second orbit s and p subshell, third orbit s, p, d subshells. ఓకేనా. థర్డ్ ఆర్బిట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎస్ సబ్షెల్ ఉంటుంది, పి సబ్షెల్ ఉంటుంది, అలాగే డి సబ్షెల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఎస్ సబ్షెల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్, పి సబ్షెల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఛాన్స్ టు గెయిన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ టు ద పి సబ్షెల్. అంటే పి సబ్షెల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి అక్కడ స్పేస్ ఉంది పీజెడ్లో. అలాగే డి ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉంది? కంప్లీట్గా వెకెంట్గా ఉంది. ఓకేనా. డి ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉంది? వెకెంట్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు అక్కడ వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండటం వలన అదేం చేస్తుంది? ఇట్ గెయిన్స్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా. ఇక్కడేమో వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ లేదు ఫ్లోరిన్ దగ్గర. ఓకేనా. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకోగలదు. ఇది ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి ఒక్కసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరిన్ సైజ్ అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ ద క్లోరిన్. ఓకేనా. అంటే when compared to fluorine, chlorine is the large size. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీనికి 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేశాను ప్లస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేశాను. 1 ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3s2 3p6 అవుతుంది. ఓకేనా. అలాగే వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ అలాగే ఉంది.
ఓకేనా, ఒకసారి చూడండి. ఎస్ సబ్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పి సబ్ షెల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. డి సబ్ షెల్ ఎలా ఉంది, వెకెంట్గా ఉంది. ఇఫ్ యూ యాడ్ 1 electron to this chlorine, electron density does not increases, electron cloud does not increases. ఓకేనా, సో మనకి ఈ వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఉండడం వలన అలాగే దీని సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఏమవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా అందులో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది పెరగట్లా, ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ పెరగకపోతే లేదా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరగకపోతే అక్కడ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ డెవలప్ అవ్వవు. ఓకేనా, there is no inter-electronic repulsions in a chlorine atom because electron density does not increases. Got it? So some more electrons can be added to the chlorine easily. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ లేదు, ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ లేవు, అలాగే వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫ్లోరిన్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ దాన్ క్లోరిన్ డ్యూ టు ద స్మాల్ సైజ్. ఓకేనా, డ్యూ టు ద స్మాల్ సైజ్, రైట్. అలాగే డ్యూ టు ద నో వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ రీజన్ చెప్తాను చూడండి. ఫ్లోరిన్కి ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ తక్కువగా ఉంది కంపేర్డ్ టు క్లోరిన్? ఏం చెప్పొచ్చు, ఫ్లోరిన్ హ్యావింగ్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, ఫ్లోరిన్ డస్ నాట్ హ్యావింగ్ vacant d orbital. In fluorine it gain one electron, electron density will be increases in outermost orbit and start the inter-electronic repulsions. That's why there is no chance to gain one more electron to the outermost orbit. So that is the reason chlorine having more electron gain enthalpy than fluorine. Okay, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఆర్డర్. ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అయితే దిస్ వన్, ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వచ్చేసరికి క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్లోరిన్. ఈ ఆర్డర్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్. నెక్స్ట్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో మనకి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, ఫ్లోరిన్ టు అయోడిన్ melting and boiling points are gradually increases. ఓకేనా, అంటే మనకి ఇప్పుడు మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఎలా రాయొచ్చు, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్, క్లోరిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్, బ్రోమిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అయోడిన్. సో దిస్ ఈజ్ ద మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్. సో అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ లేదా సింపుల్గా బాండ్ ఎనర్జీ. ఏంటది, బాండ్ ఎనర్జీ. ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకసారి చెప్పండి, బాండ్ ఎనర్జీ లేదా బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఇది F2 fluorine, chlorine, bromine, iodine. So in these molecules లేదా in these elements, which one having a more bond dissociation energy, which one having a least bond dissociation energy? ఇక్కడ ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ మనకి తెలిసింది ఏంటంటే సైజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్, రైట్. So you know that size increases, bond length will be increases. Okay na?
అటామిక్ సైజ్ పెరిగితే బాండ్ లెంత్ పెరుగుతుంది, బాండ్ లెంత్ పెరిగితే బాండ్ ఎనర్జీ విల్ బి డిక్రీజెస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన దాని ప్రకారము ఎక్కడ బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే సైజ్ తక్కువగా ఉంటుందో, సైజ్ తక్కువగా ఉన్న దగ్గర బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటే బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐ రిపీట్ అగైన్, more atomic size, more bond length is there. Okay, now more bond length is present, less bond energy will be takes place. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన దాని ప్రకారం మనం ఏమనుకుంటాము, ఫ్లోరిన్కి సైజ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సారీ, ఫ్లోరిన్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనుకుంటాం, అదే కదా. కానీ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ద లీస్ట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, అదేంటి సార్, ఫ్లోరిన్కి ఎందుకు బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది? ఓకేనా, అసలు యాక్చువల్గా సైజ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, బాండ్ లెంత్ తగ్గితే బాండ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, అది మనకు తెలిసిన రూలు. కానీ నేనేమంటున్నాను, ఫ్లోరిన్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. వై? ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫ్లోరిన్కి వచ్చేసరికి ఒక 2 రీజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ బాండ్ ఫ్లోరిన్, ఇదే కదా F2 మాలిక్యూల్ అంటే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేమవుతుంది, ఫ్లోరిన్ దగ్గర హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, టోటల్ హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా. సో అవుట్ ఆఫ్ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ 1 electron can be involved in bonding. అంటే ఈచ్ ఫ్లోరిన్ హ్యావింగ్ 3 లోన్ పేర్స్. ఈ ఫ్లోరిన్ దగ్గర 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫ్లోరిన్ దగ్గర 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, రైట్. దీని బాండ్ లింకేజ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది, లీస్ట్ సైజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ చుట్టూ ఏమున్నాయి, లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఈ ఫ్లోరిన్ చుట్టూ కూడా లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి. బేసికల్గా మనకి ఈ లోన్ పెయిర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, లోన్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్కి, అంటే ఒక ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఇంకొక ఫ్లోరిన్ దగ్గర ఉన్న లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మోర్ రిపల్షన్స్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య మోర్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, అదొక రీజన్. అలాగే ఇక్కడ సైజ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ న్యూక్లియర్ రిపల్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే న్యూక్లియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా. సో ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ రిపల్షన్స్ కూడా ఉంటాయి డ్యూ టు ద స్మాల్ సైజ్. ఈ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ రిపల్షన్స్ వల్ల, అలాగే లోన్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య రిపల్షన్స్ వల్ల ఈ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, గోట్ ఇట్. ఈ 2 రీజన్స్ వల్ల ఇట్ having least bond dissociation energy. You have to remember this point. So right, you have to see bond energy. Okay, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఫ్లోరిన్ having least bond energy. So now you have to see chlorine, okay, is greater than bromine, is greater than fluorine, is greater than iodine. So this is the bond dissociation energy order. అంటే జనరల్గా మనం పెట్టుకున్న దాని ప్రకారం, ఈ సైజు ప్రకారము, బాండ్ లెంత్ ప్రకారం చూస్తే ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ ఉండాలి కదా, కానీ ఎక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకేనా, లోన్ పెయిర్కి రిపల్షన్స్ వల్ల, ఇంటర్ న్యూక్లియర్ రిపల్షన్స్ వల్ల, దిస్ వన్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఏంటి, క్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ గ్రేటర్ దాన్, ఫ్లోరిన్ గ్రేటర్ దాన్ అయోడిన్. లీస్ట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ అయోడిన్ అండ్ దెన్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ క్లోరిన్. ఓకేనా, రైట్. బాండ్ ఎనర్జీ లేదా బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. నౌ కమింగ్ టు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్.
oxidation state. Listen carefully. So it's a very important oxidation states. So basically these halogens are having 7 valence electrons in its outermost orbits. ఓకేనా ఆల్రెడీ 7 valence electrons ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఆక్టెంట్ రావాలంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలి? మోస్ట్లీ 1 electron గెయిన్ చేసుకుంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఆక్టెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సింప్లీ. సో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ షోస్ కామన్లీ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకేనా, ద జనరల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతంటే -1 అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కామన్లీ షోస్ -1 oxidation state, right? So now fluorine shows -1 oxidation state and chlorine shows, okay na, chlorine దగ్గర నుంచి ఇది -1 ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, +1 ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, +1 ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అలాగే +3 రైట్ అండ్ +5 అండ్ +7. ఓకేనా, ఒకసారి చూద్దాము ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ తీసుకుందాం. క్లోరిన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5 అంటే దట్ మీన్స్ ఎస్ సబ్ షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పి సబ్ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. పి సబ్ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ క్లోరిన్ ఆన్వర్డ్స్. క్లోరిన్ దగ్గర నుంచి మనకి అన్ని ఎలిమెంట్స్లో కూడా వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ అనేది ఉంటుంది. సో due to these vacant d orbitals, the possibility of the chlorine to iodine, it shows positive oxidation state also. Okay na? For example this paired electron can be excited to here. అంటే ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుంటే ఎన్ని అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో కామన్లీ ఇట్ షోస్ +3. అదే సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుంటే ఎన్ని అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 అంటే +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అలాగే థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ తీసుకుంటే ఎన్ని అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి మనకి? 1 2 3 4 5 6 7. ఓకేనా, టు గెట్ 7 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో క్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్స్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకే, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో క్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్స్ +5 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో క్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్స్ +7 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. except fluorine remaining all elements are shows positive oxidation state also. ఓకేనా, కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం? -1. అన్ని ఎలిమెంట్స్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. కానీ ఫ్లోరిన్ ఒక్కటే ఓన్లీ -1నే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇట్ డస్ నాట్ షోస్ ఎనీ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకేనా, రీజన్ చాలా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా, వెకెంట్ డి ఆర్బిటాల్ లేవు, ఎక్సైటేషన్ పాసిబిలిటీ అవ్వదు. ఓకేనా, ఈ ఫ్లోరిన్కి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మనం అది రియాక్టివిటీ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుందాము. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ఫ్లోరిన్ మాత్రమే ఓన్లీ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్నే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, ఏ కాంపౌండ్స్లో తీసుకున్నా కానీ దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫిక్స్డ్. యూనివర్సల్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ దేనికి ఉంటుందంటే ఫ్లోరిన్కే ఉంటుంది. ఏ కాంపౌండ్లో తీసుకున్న ఫ్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మారదు. క్లోరిన్ది మారుతుంది, బ్రోమిన్ది మారుతుంది, అయోడిన్ది మారుతుంది, బట్ ఫ్లోరిన్ది మారదు. యూనివర్సల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దేనికి ఉంటుందంటే ఓన్లీ ఫ్లోరిన్కే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ -1. ఓకేనా, క్లోరిన్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ షోస్ along with -1 it shows positive oxidation state also. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అండ్ థర్డ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. Got it? Oxidation states, right? Now we have to see reactivity of halogens. చెప్పండి ఒకసారి reactivity of halogens. Fluorine is the more reactivity than chlorine. Chlorine is the more reactivity than bromine.
is greater than iodine. So this is the reactivity order. More reactivity దేనికి ఉంటుందంటే fluorine కు ఉంటుంది, next chlorine, next bromine, next iodine. So why it having more reactivity? Due to the more high electronegative in nature, right? Next you have to see reactivity order is this one. Reactivity order is this one. Next solubility, it's important. Solubility of halogens. Solubility of halogens, you have to see fluorine F bond F, chlorine Cl bond Cl, bromine Br bond Br, iodine I bond I. అంటే these all are polar molecules or non-polar molecules. Fluorine molecule, chlorine molecule అనేది obviously non-polar. అర్థమైంది కదా? These all are the non-polar. పొలారిటీ ఎప్పుడవుతుంది? డిస్సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్ జరిగితే అది మేబీ నాన్ పోలార్ అవుతుంది, సారీ పోలార్ అవుతుంది, డిస్సిమిలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, H2O ఉంది. H2O ఎలా ఉంటుంది? లైక్ దిస్. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, అండ్ ఇదేమవుతుంది? పోలార్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ. ఇక్కడ ఏమైనా ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉందా? రెండు సేమే కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? నాన్ పోలార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి? ఆబ్వియస్లీ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్లోనే సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే పోలార్ సాల్వెంట్స్లో లైక్ వాటర్, ఆల్కహాల్లోని వీటికి సాల్యుబిలిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ యూ హ్యావ్ టు సీ fluorine is a soluble in water. Okay na? Fluorine is a soluble in water. It gives the oxygen and it gives the ozone also. ఒకసారి చూద్దాం. When fluorine is soluble in water, it gives the hydrogen fluoride HF and oxygen. Okay na? Hydrogen fluoride and oxygen. Got it? Fluorine is soluble in water. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి? 4 హైడ్రోజన్స్ వచ్చినాయి కదా, 2F2. ఓకే, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ soluble in water. It gives the hydrogen fluoride and oxygen. అలాగే నెక్స్ట్ it gives the ozone also. For example, 3F2 plus 3H2O gives rise to 6HF plus O3. 6HF plus O3, right? When fluorine is soluble in water, it gives the oxygen and ozone. And chlorine also soluble in water. So here, this chlorine in moisture condition, it can be act as a bleaching agent. ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. when chlorine is soluble in water, it gives the HCl and HOCl, hypochlorous acid. Okay na? Chloride, HCl and HOCl. Basically chlorine may be soluble in water, it gives the HCl and HOCl, right? So once you have to observe this HOCl having a least stable molecule, దానికి స్టెబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ HOCl ఏం చేస్తుందంటే ఇన్స్టాంట్లీ ఇట్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ HCl ప్లస్ నాసెంట్ ఆక్సిజన్. అంటే క్లోరిన్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవడం వల్ల అల్టిమేట్గా మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఈ నాసెంట్ ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ దానికి ఏ నేచర్ ఉన్నట్టు? బ్లీచింగ్ ఏజెంట్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? రైట్. అండ్ దీస్ కెన్ బి మోస్ట్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ద హాలైడ్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ reactivity of halogens, how does react with metals, how does react with alkalines, how does react with non-metals,
ఓకేనా. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనం క్లోరిన్ ప్రిపరేషన్ చెప్పుకున్న తర్వాత క్లోరిన్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అక్కడే మనకి ఈ నాన్ మెటల్స్, ఆల్కలీన్ సొల్యూషన్స్, ఓకేనా, అలాగే అమోనియాతో రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫ్లోరిన్తో ఎలా ఉంటుంది, క్లోరిన్తో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లోరిన్, రైట్.